ఓం ఓం గురు బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ్. చదువుతారా విజయలక్ష్మి గారు? వాస్తవం. వాసుదేవ్. Case number 102. Our Kulapati conducted 2 months homeo sessions at various places and trained many people. His mission is to train at least one person from each family so that they need not run for the doctors for simple things. Certain students sincerely understood about this aim and they grasped the subject in the real homeopathic sense. Even laymen were inspired by his teachings and are able to recognize remedies in the patients like expert physicians. Here is a suitable example as follows. A lady from a rich family was suffering from piles. She was suffering from pain and protrusion of the piles after passing stools. She could not find improvement in allopathy. She approached one of our brothers in Kakinada branch named Sri Satyanarayana Murthy Siddhanti Garu. He prescribed nothing but a few doses of FP6X and NS6X in alternating succession. By next day, she felt improvement. Within a few days, her complaint was completely eradicated with these two simple remedies. She was free from her ill health. After a few months, she suffered from weakness, body pains, and easy exhaustion. In pathological tests, it was revealed that she was diabetic, urine and blood tests. Husband wanted her to have regular treatment in allopathy, but she rejected that suggestion and approached the above brother. He inquired about the totality. She was weak, lethargic, exhausted, body pains, not able to move, always inclined to sleep, and great thirst for large quantities of water. She was bedridden and not attending to household duties. Our brother did not care about the pathology. He considered the totality and administered Bryonia 201 dose. By next day morning, she felt energetic and started attending to household duties. She cooked and served to many of her relatives very successfully. After 4 days, the pathological test confirmed that she was free from diabetic condition. This is a great miracle in the medical field. Once again, it is proved the remedy is for the patient but not to the disease. Actually, he was not a doctor and not equipped with the latest medical theory, but he followed the principles of orthodox homeopathy with great faith in Dr. Hahnemann and Dr. E.K. వాసుదేవ మేడం. వాసుదేవ. ఈ కేసులో
lady for the treatment of piles కి వచ్చారు. మాస్టర్ గారి శిష్యులైనటువంటి సత్యనారాయణమూర్తి గారు ఆవిడ ప్రాబ్లం ని ఫెర్రం ఫాస్ 6x, నాట్రమ్ సల్ఫ్ 6x ఇన్ ఆల్టర్నేట్ సక్సెషన్ ట్రీట్ చేశారు. ట్రీట్ చేయంగానే నెక్స్ట్ డేకి ఆవిడ చాలా బెటర్ అయినారు. ఈ ఫెర్రం ఫాస్ మామూలుగా హిమరాయిడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఫెర్రం ఫాస్ ఇండికేట్ అవుతుంది మేడం. తర్వాత పెయిన్, తర్వాత ప్రొట్రూషను, దీనికోసమని నాట్రమ్ సల్ఫ్ ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను. తర్వాత కొద్ది రోజులు అది షీ వాస్ కంప్లీట్లీ ఇరాడికేటెడ్ ఫ్రమ్ హర్ ఇల్ హెల్త్ విదిన్ ఎ ఫ్యూ డేస్. తర్వాత కొన్ని మంత్స్ అయిన తర్వాత వీక్నెస్, బాడీ పెయిన్స్, ఈజీ ఎగ్జాషన్ ఇవంతా ఉంటే ఆవిడ పాథలాజికల్ టెస్ట్ వెళ్ళారు. షీ వాజ్ డయాగ్నైజ్డ్ యాజ్ డయాబెటిక్. వాళ్ళ హస్బెండ్ ఏమో అలోపతిలో రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోమన్నా కూడా ఆవిడ రిజెక్ట్ చేసి సత్యనారాయణమూర్తి గారి దగ్గరికే వచ్చారనమాట. అప్పుడు సారు టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ తీసుకున్నప్పుడు వీక్నెస్, లెథార్జిక్, ఎగ్జాస్టెడ్ కండిషను, బాడీ పెయిన్స్, నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్, ఆల్వేస్ ఇన్క్లైన్ టు స్లీప్ అండ్ గ్రేట్ థర్స్ట్ ఫర్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ వాటర్. ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా బ్రయోనియాని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి కనుక బ్రయోనియా 200 1 డోస్ ఇచ్చారు. బై నెక్స్ట్ మార్నింగ్ షీ ఫెల్ట్ ఎనర్జెటిక్ అండ్ స్టార్టెడ్ అటెండింగ్ హర్ హౌస్ హోల్డ్ డ్యూటీస్. కానీ ఇది చాలా మిరకులస్ గా ఈ పైల్స్ తగ్గడము. తర్వాత తర్వాత ఆవిడ పాథలాజికల్ టెస్ట్ కూడా వెళ్ళినప్పుడు షీ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ డయాబెటిక్ కండిషన్ అని కూడా రిపోర్ట్ వచ్చింది. ఇది ఒక మిరకుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు మేడం. వాసుదేవ. వేణుగోపాల్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు. వాసుదేవ వినిపిస్తుంది కదండి? ఈ కేసులో ఫస్ట్ పేషెంట్ వచ్చింది పైల్స్ కంప్లైంట్ తో వచ్చింది ఆవిడ. దానికి ఈ సూర్యనారాయణమూర్తి గారు సింపుల్ గా బయోకెమిక్ సాల్ట్స్ కాలిస్, నేట్రమ్ సల్ఫ్, ఫెర్రం ఫాస్ ఇచ్చారు. దాంతో ఆవిడ పైల్స్ కంప్లైంట్ బాగా రిలీఫ్ వచ్చింది. తర్వాత కొన్ని నెలలకి ఆవిడకి కొన్ని అదర్ సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయినాయి. అవి బాడీలీ పెయిన్స్, ఈజీ ఎగ్జాషన్, వీక్నెస్, లెథార్జిక్ గా ఉంటాం, ఈ బాడీ ఇవన్నీ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్, ఆల్వేస్ ఇన్క్లైన్ టు స్లీప్, గ్రేట్ థర్స్ట్ ఫర్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ వాటర్, ఇవన్నీ వచ్చి ఆవిడ బెడ్ రిడన్ అయిపోయింది. డ్యూటీస్ అటెండ్ కాలేకపోతే షీ వాజ్ డయాగ్నైజ్డ్ యాజ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్ ప్యాథలాజికల్లీ. బట్ ఆ డయాగ్నోసిస్ మీద కాకుండా ఈ సిమ్టమ్స్ మీద ఆధారపడి బ్రయోనియా 200 1 డోస్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతో ఆవిడకు ఉన్నటువంటి పై సిమ్టమ్స్ అన్ని తగ్గి ఫెల్ట్ ఎనర్జెటిక్ అండ్ స్టార్టెడ్ అటెండింగ్ టు హౌస్ హోల్డ్ డ్యూటీస్ అని చెప్పారు. ఇక్కడ మనం ఒక కేసు వచ్చినప్పుడు ప్యాథలాజికల్ గా వాళ్ళు ల్యాబ్ వాళ్ళు ఏ డిసీజ్ అని డయాగ్నోస్ చేసినా దాని మీద ఆధారపడి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకుండా అక్కడ మనకు ఎగ్జిబిట్ అయ్యేటువంటి సిమ్టమ్స్ మీద ఆధారపడి, మొడాలిటీస్ మీద ఆధారపడి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఎలాంటి ప్యాథలాజికల్ డిసీజ్ అయినా తగ్గిపోతుంది అనే దానికి మనకి ఇది మంచి ఉదాహరణ. వాసుదేవ. రామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ. నాగరాజు గారు, మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్స్ ఏమీ లేవు నా దగ్గర, కొత్తగా ఏమీ లేవు. శీతల్ రెడ్డి గారు, రాజశేఖర్, విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? చదువుతాను మేడం.
Case 103. In our Satyanapalli dispensary, a gentleman of 25 years once approached me for the treatment of warts. His complaints were recorded in the following way. History. 2 years before suffered from malarial fevers. Measles in his boyhood. Hemicrania in his 12th year. Present complaints. Warts since 1 year. First started on the chest. Later spread to left hand, back of the trunk, and on the abdomen. Each wart grew in size. Later burst out, oozing white fluid. It left a brown scar after healing. Decay of many teeth in both the jaws. Prefers to be alone. Sensitive to chill and cool weather. Had a craving for sweets. Memory poor with dull comprehension. He could not concentrate on studies. Cough and cold when gets overheated. Appeared to be dull and weak, but subjectively, he did not feel anything. When questioned about any symptom, he could not answer it immediately. He was thinking much before answering the question. Mind was dwelling upon sexual thoughts. Whenever he thought about sexual matters, read sex literature, and after going to movies of sex scenes, that night he used to suffer with spermatorrhea. He was suffering with this symptom since long time. I could understand the nature of the person when he reported the last symptom. This symptom is the basis for all his ailments. Unless a remedy selected on the above basis, his warts cannot be cured. He tried with Thuja many doses for many months, but in vain. With a notion that Thuja is specific for warts, he overdrugged himself with Thuja. On 7/3/83, I started the case with a dose of selenium 200 and alpha daily doses. After 1 month, he reported betterment with the last symptom, but warts were same. I inquired about the appearance of any new warts. He said no. Continued alpha. After 1 month, he said that the warts were growing in size and bursting automatically, and the skin was healed completely. Continued alpha. Many warts were cured. Memory and comprehension improved. Continued alpha. He was completely free from his ailments. Only a single dose of the remedy cured all his complaints. The physician should not repeat unnecessarily and spoil the case with over-drugging. This is the magic of the minimum dose. Vasudeva madam. వాస్తవం. ఇతనికి 25 years ఏజ్. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వాట్స్ కోసం అని వచ్చాడు. హిస్టరీలో ఏమో మలేరియల్ ఫీవర్స్, మీజిల్స్ ఇన్ బాయ్హుడ్, హెమిక్రేనియా ఇన్ హిస్ 12th year ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాట్స్ ఏమో ఫస్ట్ 1 year కింద ఫస్ట్ చెస్ట్ మీద వచ్చాయి, తర్వాత బ్యాక్ ఆఫ్ ది ట్రంగ్, అబ్డామెన్ మీద కూడా వచ్చాయి. ఈచ్ వాట్ బాగా సైజ్ పెద్దదిగా కావడం, ఊజింగ్ విత్ బర్స్ట్ అవ్వడము, దాని నుంచి వైట్ ఫ్లూయిడ్ రావడము, ఇదంతా ఉన్నది. అది ఆ వాట్స్ పోయిన తర్వాత అక్కడ స్కార్ కూడా ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుండింది. తర్వాత బోత్ జాత్స్ లో టీత్ ప్రాబ్లం ఉన్నాయి తనకి. దట్ ఇండికేట్స్ సిఫిలిటిక్ మియాసము. ప్రిఫర్స్ టు బి అలోన్. తర్వాత మెమరీ చాలా పూర్గా ఉండడము, కాంప్రిహెన్షన్ డల్ గా ఉండడము, తర్వాత స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోవడము, వీటికన్నిటికీ కారణము అతను చెప్పినటువంటి 10th point, మైండ్ వాజ్ డ్వెల్లింగ్ అపాన్ సెక్షువల్ థాట్స్. ఆ థాట్స్ వచ్చినప్పుడు సెక్స్ లిటరేచర్ చదవడం, సెక్స్ మూవీస్కు పోవడము, తర్వాత నైట్ అంతా కూడా దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటే స్పర్మటోరియా జరగడము. He was suffering with this symptom since long time. మాస్టర్ గారు దీనికి
కరెక్ట్ 10th symptom-నే బేస్ చేసుకొని అన్లెస్ దట్ ఈస్ క్యూర్డ్ ఆల్ ది అదర్ సిమ్టమ్స్ విల్ నాట్ బి క్యూర్డ్ అని చెప్పి సెలీనియం 200 1 డోస్ ఇచ్చారు. ఆల్ఫా మీద మెయింటైన్ చేశారు. అంటే ఈ 10th symptom-ఏ ఇట్ ఈస్ ది బేసిస్ ఫర్ ఆల్ హిస్ కంప్లైంట్స్ అని చెప్పి సెలీనియం 200 1 డోస్ ఇచ్చారు. కానీ అంతకు ముందు అతను వాట్స్ కోసము తూజా ఈజ్ స్పెసిఫిక్ ఫర్ వాట్స్ అనేటువంటి ఉద్దేశంతో తూజాతోనే ఓవర్ డ్రగ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. కానీ బట్ ఇన్ వెయిన్ ఈ సెలీనియంతోనే ట్రీట్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ 1 month బెటర్మెంట్ కనిపించిందని చెప్పాడు. తర్వాత వాట్స్ అలాగేనే ఉన్నాయి. తర్వాత అపేరెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ న్యూ వాట్స్ ఉన్నాయని అడిగితే లేవని చెప్పేశాడు. తర్వాత బెటర్మెంట్ కనిపించింది. సో కంటిన్యూడ్ ఆన్ ఆల్ఫా. మళ్ళీ ఇంకొక 1 month అయిన తర్వాత వాట్స్ అంతా కూడా పెద్దవయ్యి బర్స్ట్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ గా కూడా అవి హీల్ అయిపోతున్నాయి. స్కిన్ గా హీల్ కంప్లీట్లీ అన్నమాట. సో మళ్ళీ ఆల్ఫాతోనే కంటిన్యూ చేశారు. ఆల్ ది వాట్స్ అన్ని కూడా క్యూర్ అయిపోయినాయి. తర్వాత మెమరీ బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది. కాంప్రిహెన్షన్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది. మళ్ళీ కంటిన్యూడ్ ఆల్ఫాతోనే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. హీ వాస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ హిస్ ఎయిల్మెంట్స్. ఓన్లీ ఎ సింగిల్ డోస్ ఆఫ్ సెలీనియం 200 రిలీవ్డ్ హిమ్ ఆఫ్ ఆల్ హిస్ కంప్లైంట్స్. దిస్ ఈస్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ మినిమం డోస్ అని చెప్పారు. సెలీనియంలో ఈ సెలీనియం అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆఫ్ బోన్స్ అండ్ టీత్ మేడం. దీంట్లో జనరల్ గా యూరినోజెనైటల్ ఆర్గన్స్ మీద పనిచేస్తుంది. సెక్షువల్ అటోనీ, మైండ్ విత్ లెసవిషియస్ థాట్స్ ఉండడం వల్ల దీనికి బాగా సెలీనియం ఇండికేట్ అయిందనని ప్రూవ్ చేశారు మేడం. వాసుదేవ. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు. మారుతి గారు. వాసుదేవ. ఈ కేసులో ఈ 25 years బాయ్ యాక్చువల్ గా ట్రీట్మెంట్ కి వచ్చింది వాట్స్ కోసం. కానీ వాట్స్ కి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలంటే మనకి డ్రగ్ సెలెక్ట్ చేయడానికి అతని యొక్క మెంటల్ సెటప్ అవి చూడాలి. అతని కాన్స్టిట్యూషన్ చూస్తే బాగా డీజనరేట్ అయిపోయినట్టు, బాగా దెబ్బతిన్నట్టుగా తెలుస్తున్నది. కొన్ని సిమ్టమ్స్, డికే ఆఫ్ మెనీ టీత్ ఒకటి, తర్వాత మెమరీ ఇన్నర్ ప్లేన్స్ బాగా మెమరీ పూర్ అయిపోయింది, కాంప్రహెన్షన్ డల్ అయిపోయింది, ఈ కుడ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ స్టడీస్. ఇవన్నీ అతనికి డెవలప్ అయినాయి. అతను ఏదైనా క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఆన్సర్ చెప్పకుండా దాని గురించి ఆలోచించి లేట్ గా ఆన్సర్ చేయటం కూడా జరుగుతుంది. అంటే అతనికి సిస్టమ్, మెంటల్ ఫ్యాకల్టీస్ అన్ని బాగా డౌన్ అయిపోయినాయి అనేది మనకు అర్థమవుతున్నది. ఇలా అవటానికి కారణం ఎక్కడ ఉంది అంటే 10th point ఇచ్చారు. అతను బేసికల్లీ హీ యూజ్ టు డ్వెల్ ఆన్ సెక్షువల్ థాట్స్. ఆ సెక్షువల్ మ్యాటర్స్ ఆలోచిస్తూ, అవి అలాంటి లిటరేచర్ చదువుతూ, అలాంటి మూవీస్ చూసినప్పుడు అతనికి స్పెర్మటోరియా అనే లాస్ ఆఫ్ వైటల్ ఫ్లూయిడ్స్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నందువల్ల, ఇది చాలా కాలం నుంచి సిన్స్ లాంగ్ టైం ఉండటం వల్ల అతని సిస్టంలో ఈ విధమైనటువంటి డీజనరేషన్ వచ్చి ఇవన్నీ డెవలప్ అయినాయి. సో ఇక్కడ మనం అతను వాట్స్ కి బేస్ చేసుకొని అతను ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్టుగా తూజా అనే దాని మీద మనం వాట్స్ అనగానే తూజా మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ అతని మెంటాలిటీని చూసినట్టయితే 10th point లో తూజాన్ని పక్కన పెట్టి సెలేనియం 200 అండ్ ఆల్ఫా ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతో మొదట్లో అతని ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ వాట్స్ లో ఎటువంటి డెవలప్ రాలేదు, కానీ అతని మెంటల్ ఫ్యాకల్టీస్ లైక్ మెమరీ అండ్ కాంప్రహెన్షన్ అనేటువంటి ఇంప్రూవ్ అయినట్టుగా చెప్పారు. దాన్ని బట్టి మనం ఇచ్చినటువంటి సెలేనియం రైట్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుందని చెప్పి మాస్టర్ గారు అదే సెలేనియం మీద ఉంచి ఆల్ఫా మీద ఉంచారు. దాంతో పేషెంట్ బాగా రిలీఫ్ వచ్చేసి డిశ్చార్జ్ అయినట్టుగా తెలుస్తున్నది. దిస్ ఇస్ ది మ్యాజిక్ ఆఫ్ ఏ మినిమం డోస్ సెలేనియం 200. వాసుదేవ.
కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ్ మ్మ్, నాగరాజు గారు, మీరు చెప్పిన పాయింట్సే, నేను చెప్పేది ఏమి లేదు. వాసుదేవ్. నెక్స్ట్ కేసు విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారమ్మా. చదువుతాను మేడం. కేస్ 104. In the same dispensary, a lady of 17 years age came with a peculiar complaint. Since 3 months, she was suffering from intense fear and palpitation before menses period. This complaint started suddenly without any apparent cause. She got matured at 13th year and the cycle was regular with normal flow. But since 3 months, the discharge was black in color. She was also suffering from diarrhea and loss of appetite during menses. She was mild in temperament with low comprehension and poor memory. But in some situations, she behaved in an obstinate manner. At that time, she was cross and did not care anyone. In her previous health history, we could know that in her 4th year age, she suffered from frequent digestive troubles and diarrhea. Talking started only at the age of 10 years. Walking at 16th year. One of her brother was suffering from stammering. Elder brother of her father also suffered from stammering. On 24/1/83, Mr. O. Ramchandra Rao prescribed Bufo 32 doses in 6 weeks. He mainly considered her mental faculties and prescribed Bufo. On 7/3/83, to our surprise, she reported that she was free from the trouble. We maintained her on placebo for 3 months. There was no relapse of either fear or palpitation. Memory also improved. ఇక్కడ ఈ కేసులో మేడం, మ్మ్. ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు అంతకు ముందు ఫిలాసఫీలో చెప్పుకున్నారు, మియాజమ్స్ ఇంటర్ట్వైన్ అయినప్పుడు లో కాంప్రిహెన్షను, పూర్ మెమరీ, ఈ డిలేడ్ మైండ్ స్టోన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అటువంటివి ఉన్నప్పుడు, అంటే సోరా విత్ సిఫిలిటిక్ మియాజం ఇంటర్ట్వైన్ అయినప్పుడు వీటికి బుఫో, బెరిటా కార్బు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయని చెప్పున్నారు ఫిలాసఫీలో. దీన్ని బేస్ చేసుకొని బుఫో 30 ఇచ్చారని నేను అనుకుంటాను మేడం. 2 doses ఇచ్చారు 15 days లో. దాంతో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చేసింది అమ్మాయికి. మెన్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా పోయినాయి. తర్వాత ఈ అమ్మాయికి డిలేడ్ మైండ్ స్టోన్స్ ఉన్నాయి. హిస్టరీలో వచ్చి స్టామరింగ్ ఉన్నది బ్రదర్ కి, తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ యొక్క ఎల్డర్ బ్రదర్ కూడా స్టామరింగ్ ఉన్నది. ఇవన్నీ కూడా సిఫిలిటిక్ మియాజం ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. అందుకని బుఫోతో ట్రీట్ చేశారు మాస్టర్ గారు. బుఫో 32 doses ఇచ్చారు 6 weeks లో. తర్వాత చాలా అద్భుతంగా పనిచేసింది. 27/7/83లో ఆవిడ వచ్చి మళ్ళీ కంప్లైంట్స్ అన్ని కూడా నాకు అన్ని తగ్గిపోయినాయి అని చెప్పారు. తర్వాత ప్లాసిబోతో 3 months మెయింటైన్ చేశారు. యాజ్ దేర్ వాజ్ నో రిలాప్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఫియర్ అండ్ పాల్పిటేషన్ బిఫోర్ మెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోయినాయి. మెమరీ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యింది. సో యాంటీసిఫిలిటిక్ గా బుఫో ఇచ్చారు అని ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇండికేట్ అవుతున్నది మేడం. వాసుదేవ. వాసుదేవ్. విజయ్ కుమార్ గారు, మారుతి గారు, వాసుదేవ. ఈ కేసులో ఈ 17 years ఏజ్డ్ లేడీకి ఆవిడ వచ్చినటువంటి సిమ్టమ్స్ పీరియడ్స్ ముందు పల్పిటేషన్, ఇంటెన్స్ ఫియర్
అనేటువంటి దానికోసం ఆవిడ ట్రీట్మెంట్ రావటం జరిగింది. అలా పల్పిటేషన్ భయం రావటానికి ఎటువంటి ప్రామినెంట్ గా కారణం ఏం లేదు. కానీ ఈ కేసులో ఆవిడ మెంటల్ ఫ్యాకల్టీస్ చూస్తే మైల్డ్ ఇన్ టెంపర్మెంట్, లో కాంపరెన్షన్, పూర్ మెమరీ అనేటువంటిది ఇన్నర్ మోస్ట్ ప్లేన్స్ లో కొంత డిఫికల్టీ కనిపిస్తున్నది. అయితే ఇక్కడ డిలేడ్ మైల్ స్టోన్స్ లో టాకింగ్ మాటలు రావటం 10వ సంవత్సరం నుంచి మొదలైనవి, నడకేమో 16వ సంవత్సరం నుంచి మొదలైంది అనేటువంటిది ఒకటి వచ్చింది. ఇది చెప్పగానే డిలేడ్ మైల్ స్టోన్స్ అనగానే మనకు బ్యూఫో ఒకటే కాదు, ఎగారికస్, నాట్రమోర్ అండ్ బెరైటోకార్బ్ ఇవి కూడా ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడ ఈ బ్యూఫో ఎందుకు ఇచ్చారు, దీనికి ఏంటి గైడింగ్ సిమ్టమ్ అనేది చూస్తే నాకేమనిపిస్తుందంటే, ఇక్కడ she behaved in an obstinate manner. At that time she was cross and did not care anyone అనేటువంటి ఒక విధమైనటువంటి మొండితనం అనేటువంటిది ఒకటి. తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎల్డర్ బ్రదర్ వీళ్ళందరికీ స్టామరింగ్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది. కాబట్టి సిఫిలిటిక్ మియాజం యొక్క బేస్ కనిపిస్తుంది. కాబట్టి బ్యూఫో 30 మాస్టర్ గారు లో పొటెన్సీతో స్టార్ట్ చేసి ఆ మెంటల్ ఫ్యాకల్టీస్ అన్ని ఇంప్రూవ్ అయినట్టుగా తెలుస్తున్నది. వాసుదేవ. రామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్స్ వాస్తవ రెడ్డి గారు, రాజశేఖర్ స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం మహిష గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.